सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता सब तंदुरुस्त होवोगे। सो बहुत घट समा साडे कोल रह गया है, ठीक है। सो अज की जो वीडियो लैके आया हाँ 10वीं क्लास के विच साडियां 8 कवितावां हैं। 10वीं जमात दियां साडियां 8 कवितावां हैं। सो 8 कवितावां नूं अगर मैं पढ़ के सुनावां, उन्हां दी व्याख्या करा तो बहुत टाइम लग जाता है। सो उहदे विचों मैं लगभग 70 प्रश्न तैयार किए हैं, ठीक है। वो तुसीं नोट कर सकते हो, ठीक है। तुसीं नोट करना शुरू करो जी। पहला प्रश्न है, गौड़ी बिरागन महला 3 के रचनाकार कौन हैं? गौड़ी बिरागन महला 3 के रचनाकार श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी का जो शब्द है गौड़ी बिरागन, ठीक है। ये गौड़ी बिरागन है कि गौड़ी बिरागन की है, ठीक है। गौड़ी बिरागन एक राग है, राग, ठीक है जी। इस शब्द विच किस दे किरदार नूं उगाड़िया गया है? इस शब्द दे विच किस दे किरदार नूं उगाड़िया गया है? मनमुख दे किरदार नूं, मनमुख दे किरदार नूं। हुण लिखो मनमुख तो की भाव है? मनमुख तो की भाव है, जां मनमुख दा की अर्थ है? सो मन दे पिछे लगन वाला, मन दे पिछे लगन वाला मनमुख हुंदा है। शब्द अनुसार मनुख नूं क्यों पछताउणा पैंदा है? शब्द अनुसार मनुख नूं क्यों पछताउणा पैंदा है? प्रभु जां सतगुर दी सेवा ना करन कारण, ठीक है, मनमुख व्यक्ति को पछताउणा पैंदा है, ठीक है जी। गर्भजोनी शब्द किहड़े प्रतीक लई वरतिया गया है? इस विच शब्द आया है गर्भजोनी, वो किहड़े प्रतीक लई वरतिया गया है? सो वार वार जां मुड़ मुड़ जन्म मरण के चक्रां दे विच पैण लई यह शब्द वरतिया गया है। एक शब्द होर आया है इयाणे, ईड़ी नूं सिहारी, आड़े नूं कन्ना, नाणे नूं लावा। इयाणे शब्द तो की भाव है, जिहदा की अर्थ है? तो इहदा अर्थ है सखना जां खाली। ते एक शब्द आया है बंधप, बब्बा उत्ते टिप्पी तद्दे नूं औंकड़ पप्पा, बंधप, ठीक है। इहदा अर्थ की है? साक संबंधी जां रिश्तेदार। लगभग किन्ने गुरुआं दी बाणी, किन्ने गुरुआं दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है? तो नोट करो जी, 6 गुरुआं दी बाणी दर्ज है, ठीक है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच किन्ने भगतां दी बाणी दर्ज है? तो किताब अनुसार असीं कह सकते हैं 35, लगभग 35 भगतां दी बाणी दर्ज है। जन्म मरण के चक्कर विच कौन पिया रहिंदा है? जन्म मरण के चक्कर विच मनमुख, मनमुख व्यक्ति पिया रहिंदा है, ठीक है। गुरु अमरदास जी सिखां दे कितने गुरु सन? तीजे गुरु, तीजे गुरु, ठीक है जी। अगे नोट करो, मिजमानी दे रचनाकार कौन हैं? मिजमानी दे रचनाकार कौन हैं? शाह हुसैन, शाह हुसैन। मिजमानी शब्द तो की भाव है? मिजमानी शब्द तो भाव है मेहमान नवाजी जां प्राहुणाचारी, ठीक है। रहाओ शब्द का की अर्थ है? रहाओ शब्द का अर्थ है विश्राम, ठहराओ जां ठहराव, ठीक है। मिजबानी कविता किस रूप दे विच है? किस रूप दे विच लिखी गई है? काफी रूप दे विच, कक्के नूं कन्ना फुफे नूं बिहारी, काफी रूप दे विच, ठीक है। इहदे विच एक शब्द आया है किताबत। किताबत शब्द की भाव है चिट्ठी, किताबत तो भाव है चिट्ठी। इस कविता विच किस दी मिजमानी की गल की गई है? ठीक है, इस कविता विच मित्र प्रभु की मिजमानी की गल की गई है, मित्र प्रभु की। रुखां बाजो धरती के रचनाकार कौन हैं? जसवंत सिंह शेखवा, जसवंत सिंह शेखवा। इस कविता विच कवि ने की दर्शाया है? इस कविता विच दर्शाया है कि धरती उत्ते जीवन लई रुखां दी महानता नूं, धरती उत्ते जीवन लई रुखां दी महानता नूं दर्शाया गया है। रुखां बिना धरती की हालत किहो जी हो जाएगी? नोट करो जी, बिना बच्चों की माँ वांग, बिना बच्चों की माँ वांग, आप कह सकते हैं बांझ माँ, ठीक है। जिस कोई धी पुत्र ना हो, बांझ माँ वांग, ठीक है। रुखां ते धरती की तुलना किस रिश्ते नाल की गई है? रुखां ते धरती की तुलना माँ ते बच्चों के नाल की गई है जी। रुखां नूं किसने मान बख्शा है? रुखां नूं धर्म गुरुआं ते महापुरखां ने मान बख्शा है। धरती संग होंद विच की आया? धरती के संग होंद विच रुख आए सन, रुख। इस कविता विच की सुनेहा दिता गया है? यानी कि रुख कविता विच की सुनेहा दिता गया है? इस कविता विच सुनेहा दिता गया है कि रुख कुख ते पानी, रुख कुख ते पानी दी संभाल करन दी, ठीक है। गुम्मने रसोई विचों दे रचनाकार कौन हैं? कश्मीर नीर, कश्मीर नीर। इस कविता विच कवि ने की पेश किया है? यानी कि इसका विषय की है या की पेशकारी की है? गुम्मने रसोई विचों, ठीक है। पश्चिमी प्रभाव के कारण, ठीक है, मनुख दे विच आई तब्दीली,
ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੌਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੌਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਘੋਟਣਾ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਰਗੜਨ ਜਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛ ਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਵਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀਆਂ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਏਸੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਟੀਆਂ, ਮਧਾਣੀਆਂ, ਉਖਲੀਆਂ, ਖੁਰਲੀਆਂ, ਵੜਕੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਕਾਵ ਜਨਮ ਏਕ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਪਰੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਨੰਬਰ 2, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣਾ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਰਹਿਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਸਵੰਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਦਸੌਂਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਕੀਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਫੀਕ। ਰਫੀਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਰਫੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹਮਖਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਮਾਸੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖ ਜਾਂ ਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਫਰਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਕਿਸ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲਕੀਰ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੜਾ, ਕੰਘੀ, ਕੇਸ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦੇ ਚਮਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ। ਦਾਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਪੋਤੇ ਨੂੰ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ? ਮਾਂ ਜੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਦ ਜਾਂ ਚੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ? ਮਾਮੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਦਵਿੰਦਰ ਬੀਬੀਪੁਰੀਆ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੂਣ ਧੀ ਜੋ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਹੈ ਔਰ ਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ? ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਬਾਪ ਲਈ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਡੋ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲਾਡੋ ਖਵਾਉਣਾ ਭਰੂਣ ਧੀ ਜੋ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਖਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਦਾ। ਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਧੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 8 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਤੇ ਸੇਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ।